वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम फ्रेंड्स मो भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स आपण मानक पई मु लास्ट वीडियो रे ऑलरेडी अपलोड करिछि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रो यूनिट 1 रो कंप्लीट थ्योरी। आपण मानक मध्यरु बहुत जन रिक्वेस्ट करथिले जो मु जेहेतु आपण मानको कहिथिली जे आगुरु मोर ऑलरेडी थ्योरी क्लास सरिछि आपण माने चाहिले मु आपण मानको प्लेलिस्ट रो लिंक देबी आपण माने सेथिरु पढिबे आमे एबे एमसीक्यू क्लास करिबा किंतु बहुत जन जेहेतु रिक्वेस्ट कले जे थ्योरी प्लस एमसीक्यू करिबा पई तो सेति पई मु आपण मानक पई लास्ट वीडियो रे कंप्लीट सीडीपी रो यूनिट 1 रो थ्योरी ऑलरेडी अपलोड करिछि तो आपण माने चाहिले से थ्योरी वीडियोटी देखि पारिबे एंड आपण मानक पई से थ्योरी वीडियोटी मु कमेंट बॉक्स रे पिन कर देबी। तो फ्रेंड्स जो माने भी से थ्योरी वीडियो देखि थिबे एबे जो आमे सीडीपी रो जो एमसीक्यू गुडी को डिस्कशन करिबा 65 रु 70 पाखा पाखी आपण माने जो माने भी थ्योरी वीडियो देखि थिबे 100% आंसर निश्चय दे पारिबे काहे कि ना एई गुडी को ही मु थ्योरी रे विविडली डिस्कशन करिछि आपण मानकर मु आपण मानक पई सीडीपी रो तीनोटी एमसीक्यू क्लास आगुरु भी अपलोड करि सारिछि। एटा होची हमर लास्ट एमसीक्यू क्लास थिला सीडीपी रो यूनिट 1 रो सीडीपी रो यूनिट 1 रो पार्ट 4 एमसीक्यू पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करिकि मु तीनोटी ऑलरेडी अपलोड करिछि। आज हला हमर पार्ट 4 सीडीपी यूनिट 1 पार्ट 4 क्लास। तो स्टार्ट करिबा। लेहिंको परीक्षण कोन थिला 6 रु 15 वर्षर अनाथ शिशु सुस्थ वातावरण मध्य शिक्षादान व्यवस्था 6 रु 14 वर्षर पितामाता थिबा शिशु को अन्यत्र रखी शिक्षादान व्यवस्था प्रथम मासर अनाथ शिशु को 14 वर्ष पर्यंत सुस्थ वातावरण मध्य रखी शिक्षा व्यवस्था 6 रु 14 वर्षर पितामाता थिबा शिशु को जन्मित परिवेश रखी शिक्षादान व्यवस्था। तो फ्रेंड्स लेहिंकर अध्ययन विषय टिके डिस्कशन करिबा आपणकर परिवेष्टिनीर प्राधान्य विकास जो परिवेष्टिनीर प्रभाव रहुची विकास उपरे ता उपरे जो मनोविज्ञानी माने मत देथिले तांको भितरे लेही मध्य थिले। लेही कोन करथिले ना परीक्षण से कहा को नै करथिले ना प्रथम 6 मासर शिशु को नै करथिले। से किछि अनाथ शिशु को सुस्थ वातावरण मध्य रखी शिक्षादान व्यवस्था करथिले। से परिवेष्टनी बा परिवेशर प्रभाव को अध्ययन करुथुले तो सेतिपाई से 6 मासर शिशु को नेकी से अलगा परिवेश रखिथिले। शिक्षा समाप्ति परे जानिबा को पाइले जे तत्कालीन 14 वर्ष बुद्ध्याक पूर्व बुद्ध्याक ठारो आशातीत भावे वृद्धि पाइछि। तो फ्रेंड्स से जो परीक्षाटी कले देखिले अनाथ शिशु को नेकी अलगा परिवेश रखिबा द्वारा तार कोन हेछि ना तार बुद्ध्याक वृद्धि पाइछि सेटा जानिबा को पाइथिले। तो सेतिपाई हमर एठी आंसर हे जिवो प्रथम 6 मासर अनाथ शिशु को 14 वर्ष पर्यंत सुस्थ वातावरण मध्य रखी शिक्षादान व्यवस्था किए करथिले लेही करथिले। एबे बुझी पाले नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। फ्रीमान न्यूमैन एंड हॉली जिंगर को 19 जोड़ा समडिंबज जांला पिला को नै अध्ययनर फलाफल कोन थिला। तो फ्रेंड्स एमानक कथाटा टिके आमे डिस्कशन करि दबा। ये होचंती आपणकर फ्रीमान एंड आपणकर न्यूमैन हॉलीजिंगर एमाने कोन करथिले ना समडिंबज जाळांक उपरे अध्ययन करिथिले। सेमाने शिशु माननको उन्नत वातावरण थिबा द्वितीय पितामातांक सहित शैशवावस्थारू संपूर्ण भावे छाड़ी देथिले। सेमानकर बौद्धिकता 7 रु 7.8 पर्यंत वृद्धि पाइथिला। एथिरे सेमाने 19 जोड़ा समडिंबज जांला पिलांक उपरे अध्ययन करिथिले एवं सेमाने सिद्धांतर उपनीत हेथिले जे धनात्मक परिवेष्टनी शिशुर विकासर मुख्य आधार। ताले सेमाने पालित जे कोनोसी पालित शिशु को उन्नत वातावरण माने द्वितीय पितामाता पाखरे रखिकी कनक्लूजन ड्र कले जे एक धनात्मक परिवेष्टनी होची शिशुर विकासर मुख्य आधार। तो फ्रेंड्स एबे देखिबा पॉइंट गुडी को आपनकर एक धनात्मक परिवेष्टनी शिशुर विकासर मुख्य आधार। तो ए क्वेश्चनटा तो हमें नै आंसरटा हमें ऑलरेडी पाई जाइछे। एक धनात्मक परिवेष्टनी शिशुर विकासर मुख्य आधार।
नेक्स्ट जिबा शिशुर बुद्धिर परिमाणात्मक परिवर्तन तार परिवेष्टनी उपरे निर्भरशील एई मतामतटी किए देइचंती ଏହା କେଉଁ ପରିବେଶବାଦୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ଫ୍ରିମାନ ୱେଲମ୍ୟାନ ନ୍ୟୁମାନ थॉमसन तो फ्रेंड्स एटा होची वेलमान एई मतटी देइथिले वेलम्यान लेहिଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଲେହି ଯୋଉ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଶିଶୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ହ୍ରାସ ପାଏ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସମାନ ରହେ ଶିଶୁର ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପରେ ହ୍ରାସ ହୁଏ फ्रेंड्स लेही जो कले कामटी सुस्थ वातावरण नेकी जो पिलांकु रखिले से देखिले शिशुर बुद्ध्यांक वृद्धि पाइला नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स देखिबे फ्रेंड्स जो माने भी थियोरी क्लास देखिथिबे सबुर आंसर आपण माने आगो दे देबे मो पूर्व तो फ्रेंड्स सेति पई आज आमे गोटे काम करिबा आजिरो ए सीडीपी क्लास टी को आमे हमरो न्यू बैच क्लास रो मॉक टेस्ट 1 रखि दबा काहे मॉक टेस्ट 1 रखिबा ना जेहेतु मु ऑलरेडी यार थियोरी क्लास अपलोड लास्ट वीडियो रे करिछि तो सेति पई आपण माने सेटा को देखिथिला परे आपण माने आराम से आंसर देई परिबे तो एटा आपण मानक पई मॉक टेस्ट आमर शारीरिक और मानसिक गुणावली वंशानुक्रमरे आम पाखकु आसीथाए एहा केउ मनस्तत्वविद मत गाल्टन एच.एस. गडार्ड टर्मान डुगडल तो फ्रेंड्स आपणकर कहूची शारीरिक मानसिक गुणावलीटा वंशानुक्रम द्वारा आम पाखकु आसीथाए तो एक कथा कहिचंती आपणकर गाल्टन थियोरी क्लास रे भी मोटा बुझेछि एस्टाबुक्स और डुगडल को मतरे प्रति 1000 मंदबुद्धि और भ्रष्ट वंशानुक्रमर पितामातांक ठारू प्राय केते जण निम्न वर्ग बुद्धिर संतान सृष्टि होती तो ये जो भ्रष्ट मंद बुद्धि आ भ्रष्ट कथा कहूची फ्रेंड्स एटा मध्य आमे डिस्कशन करिथिले ए विषय रे जो मत देथिले आपनकर तो फ्रेंड्स एस्टाबुक्स और डुगडल कोन करिथिले ना सेमाने दुई अमेरिकीय मनस्तत्वविद तो सेमाने एग्ड्यूक वंशोद्भव मानक उपरे परीक्षा गोटे मंद बुद्धि और भ्रष्ट वंशानुक्रमर पितामातांक ठारू साधारणतः चोर तस्कर खुनी मद्यप एवं भिकारी आदि निम्न वर्ग और बुद्धिर संतान माने सृष्टि हुअन्ति बोली सिद्धांत रे उपनीत होइथिले प्राय 1000 परिवार भितरु 980 जन एई गुणर अधिकारी होइथांती तो सेति पई हमर जे एठी क्वेश्चन पचारिछि जे आपनकर केते जन ना 980 जन 980 जन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स व्यक्तिर जीवन प्रक्रिया को आरंभरु शेष पर्यंत जेउ सबु बाह्य उपादान प्रभावित करे ताकू परिवेष्टनी कहा जाए एही संज्ञा किए निरूपण करथिले वुडवर्थ लिंकफील्ड हंट वेल्ड आपनकर वुडवर्थ मनुष्यर सर्वांगीन विकास पाई जीन व्यतीत अन्य जेउ सबु बाह्य उपादान प्रभाव पकाए ताहाकू परिवेष्टनी कहा जाए जीन को छाड़ी देले आउ जहाँ भी प्रभाव पकाउची को परिवेष्टनी कहा जाए एही संज्ञा किए कहिथिले आपनकर डगाल्स बोरिंग वुडवर्थ एंड डगाल्स हंट वुडवर्थ डुगडल थॉमसन वेल्ड बोरिंग लॉन्गफील्ड एंड वेल्ड आपनकर आंसर हे जिवो बोरिंग एंड आपनकर लॉन्गफील्ड एंड वेल्ड देन देखिबा समजातीय जांला शिशु मानक उपरे केउ माने परीक्षा और अनुध्यान करिथिले एस्टाब्रुक्स और डुगडल गेसेल और थॉमसन एस्टाब्रुक्स और गेसेल डुगडल और थॉमसन तो फ्रेंड्स ए क्वेश्चन रो ए जो मतामत गुडिक भलो भाबे मने रखिबे ए गुडिक बहुत इंपोर्टेंट अछि गेसेल और थॉमसन मने रखिदेबे ए माने समजातीय जांला शिशु मानक उपरे अध्ययन करिथिले गेसेल आ थॉमसन शिशुर सर्वांगीन विकास रे किए दायी वंशगुण परिवेश उभय वंशगुण और उपयुक्त परिवेश केउटी नहे तो फ्रेंड्स शिशुर सर्वांगीन विकास रे वंशगुण भी प्रभाव पकाए परिवेश भी प्रभाव पकाए आपनकर उभय वंशगुण और परिवेश प्रभाव पकांती परिवेष्टनी व्यक्तिर जीवन धारण क्षमता को परिपक्व करे यह कहार मत डगाल्स हंट वुडवर्थ डगाल्स और हंट तो फ्रेंड्स आपनकर आंसर हे जिवो डगाल्स और हंट
नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा फ्रेंड्स पितामाता खेलिबा पई बारण कले शिशु मनरे व्यथित भाव देखा देइथाय एहा शिशुर मानसिक स्वास्थ्य संपर्कित निम्नोक्त केउ कारणटी अटे केउ कारण आपणकर केउ कारण फ्रेंड्स सामाजिक शारीरिक पारिपार्श्विक एंड मनस्तापित तो आपणकर आंसर हे जिवो मनस्तापित जेहेतु ता मनरे व्यथा हेला मानसिक स्वास्थ्य खराब हेला तो मनस्तापित निम्नोक्त मध्यरु केउटी विकास सह संपर्कित नुहे फ्रेंड्स एटी नुहे बोली कहूची मैं आपनको बारंबार कहे सब बेले देखिबे क्वेश्चन रो अधिकांश नुहे न थाए ए टाइप रे ही आसीथिबो तो समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए आपण गोटे कौन काम करेंगे जोठी नुहे थिबो बहुत जन कंफ्यूज हुअंती कि केमती आंसर दबा ताको टिके डिफिकल्टीज आसे तो सेति पई कहूची जोठी भी नुहे थिबो ना आपण को गुडी को आगे संपर्कित के गुडी को ठीक अछि ताको आपण क्रॉस कर देबे तो जोटा बळी पड़िबो सेटा नुहे तो विकास सह संपर्कित नुहे बोली एठी कहूची ना आपण गोटे एग्जांपल दउची देखंतु आपण केउ गुडी को विकास सह संपर्कित ताकू जदी आपण क्रॉस कर देबे तो कोउटा नुहे जोटा बळी पड़ला सेटा नुहे समस्त विकास मध्य निबिड़ संपर्क थाए आपणकर एटा विकास सह संपर्कित विकास साधारण रु निर्दिष्ट आड़कू गति करे एटा मध्य विकास सह संपर्कित एहा सर्वदा समवेगरे घटे विकास कौन सर्वदा समवेगरे घटी थाए कि ना तार उत्थान पतन होता है तेणु एटा हूँ आपणकर संपर्कित नुहे परिवेष्टनीवादी मानक मतरे शिशुर विकास पाई परिवेष्टनी मुख्यतः दायी परिवेष्टनी कम परिमाण रे दायी वंशानुगुण मुख्यतः दायी उभय परिवेष्टनी और वंशानुगुण दायी तो फ्रेंड्स आपणकर परिवेष्टनीवादी माने मत दउचंती कोन सेमाने सबळे तांको सपक्षर देबे परिवेष्टनीवादी माने परिवेष्टनी को इंपोर्टेंस देबे वंशानुगुण जो माने सेमाने वंशानुगुण को इंपोर्टेंस देबे तो परिवेष्टनी माने परिवेष्टनी मुख्यतः दायी बोली सेमाने मत दियंती मंद बुद्धि संपन्न नारीर पिला माने मंद बुद्धि संपन्न होइथांती एही मतटी किए देखिले जो माने ଯାହାର ଯୋଉ ନାରୀର ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ମନ୍ଦ ଖରାପ ପ୍ରକୃତିର ତା ପାଖରୁ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ହେବେ ସେମାନେ ବି ସବୁ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧିର ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡାଡ କଣ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗଡାଡ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ କାହାର ଗଡାଡଙ୍କର ତ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଥିଲେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ତ ସିଏ କଣ କଲେ ନା ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଉଭୟ ପତ୍ନୀଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା ତ 6ଟି ପିଢି ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ଯୋଉ ନାରୀ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଯିଏ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ 6ଟି ପିଢିର ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର 480 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 46 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ 6ଟି ପିଢିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ 496 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ 491 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଜ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥିଲେ ମାନେ ଯାହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି 6ଟା ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 496 ପିଲା ହେଲେ ସେଇ 496 ରୁ 5 ଜଣକୁ ଛାଡିଦେଲେ 491 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଜଜ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇଥିଲେ ତ ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଥିଓରିଟା ତ ମତ ଏଠି କିଏ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଡାଡ ଆପଣଙ୍କର ଏଚ୍ ଗଡାଡ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏଚ୍ ଗଡାଡ ଥିଓରିଟା ବୁଝିଲେ फ्रेंड्स ଥିଓରିଟା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା ଥିଓରିଟା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ପିରିୟଡ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ ପିରିୟड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कहिचंती आपणकर लेखिनेबे तो लेखि नियंतु स्टानेल हॉल कहिचंती किए कहिचंती स्टानेल हॉल तो केउ अवस्थाटा पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपणकर चाप ओ ताड़नार समय शैशव अवस्था आद्य बाल्यावस्था प्राक बाल्यावस्था कैशोरावस्था
ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି କୈଶୋରାବସ୍ଥା। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ଼। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳ ସାଥୀ ଓ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ଖେଳ ସାଥୀ ଓ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ, 3 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷରୁ 7 ବର୍ଷ and 7 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ 2 ବର୍ଷରୁ 3 ବର୍ଷ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଉପରେ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ? ପରିବେଶ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବ, ଉପର ସମସ୍ତ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ଉପରେ ବି, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତି ଥିବା ମନୋଭାବ, ସବୁ ଗୁଡିକ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି। ଆନ୍ସର ହେଲା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କୌଣସି ପାଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ବାତାବରଣ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ଶୈଶବାବସ୍ଥାରୁ ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଫ୍ରିମାନ, ନ୍ୟୁମାନ ଓ ହଲିଜିଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନ କୁହେ ଯଦି କୌଣସି ପାଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଉନ୍ନତ ବାତାବରଣରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ବାତାବରଣଟା ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ଉନ୍ନତ ହେଇଥିବ। ଯଦି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକତା 7.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ? 19 ଜଡ଼ା ସମଡିମ୍ବଜ ଜାଆଁଳା ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା କଣ? 7.8। এটা হচ্ছে ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, এটা ହଉଛି ହର୍ଲକ୍ ହବନି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହବ ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍। ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ ହବ। ହର୍ଲକଙ୍କ ମତରେ ନୁହେଁ, ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ସେଠି। ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବୟସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମୟକୁ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଉଛି? ଚାପ ଆଉ ତାଡ଼ନାର ସମୟ। ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ 0 ରୁ 6, 6 to 12, 12 to 18, 18 to 14। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ବୟସ ସୀମା କେତେ ଆପଣଙ୍କର? ନା 12 to 18। 12 to 18। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଏହି ମତ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହର୍ଲକ୍, ଆପଣଙ୍କର ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ୍, ଫ୍ରାଙ୍କ, ଗେସେଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭାଣ୍ଡେନଡେଲ୍। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ଓଜନ ହାରାହାରି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ 21 କିଲୋ, 20 କିଲୋ, 30 କିଲୋ, 25 କିଲୋ। ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ଆପଣ ଅନ୍ଦାଜ ଲଗେଇଲେ ବି ଠିକ ହବନି। ବାଳକମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବାଳକମାନଙ୍କର 25 କିଗ୍ରା। ବାଳକମାନଙ୍କର ଓଜନ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ। କୈଶୋରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ହାରାହାରି କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଗଲା ଓଜନ ବାଳକ ମାନଙ୍କର, ଏଟା ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା। ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 22 ନା 24, 36 ନା 20? ଆପଣଙ୍କର 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହି ରଖେ, କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ହୁଏ ନା ବାଳକ ମାନଙ୍କର ହାରାହାରି 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୋଉଠି? କୈଶୋରାବସ୍ଥାର। କିନ୍ତୁ କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଯୋଉ 9 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପୁଅ ମାନଙ୍କର, ବାଳକ ମାନଙ୍କର, ବାଳିକା ମାନଙ୍କର 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ ମାନଙ୍କର ଓଜନ 25 କିଗ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ବେଳେ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର 21 କିଗ୍ରା ଓଜନ ବଢିଥାଏ। ତ ଦେଖିବା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ଯୁବ କ୍ରାନ୍ତିରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱରରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ କ୍ରାନ୍ତି କଥା ବି କହିଥିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ ହରମୋନର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ଶରୀର ଓ ମନର ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। କାହାର? ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର। ତ କିଶୋର କିଶୋରୀ ମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡରେ
କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାକୁ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତ ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଯେଉଁ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ତାହା ହେଉଛି ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି। ତ ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧୁର, ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୁଏ, ନା ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧୁର, ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୁଏ, ନା ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧୁର, ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୁବକ୍ରାନ୍ତିରେ ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧୁର, ପୁଅଙ୍କ ସ୍ୱର କର୍କଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଡୋଲେସେଣ୍ଟ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ହେଇଛି? କେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି? ତ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବେ ସବୁବେଳେ, ଯୋଉ କୋଉ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, କୋଉଟା ଲାଟିନରୁ ଆସିଛି, କୋଉଟା ଗ୍ରୀକ ଶବ୍ଦ, ଏମିତି ହୁଏ। ତ ଆଡୋଲେସେନ୍ସଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଡୋଲିସ୍ କେୟାର ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ, କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପଡିଯିବ, ତ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡୋଲିସ୍ କେୟାର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କୈଶୋରାବସ୍ଥାକୁ ଚାପ ଓ ପ୍ରବଣତାର ସମୟ ବୋଲି କିଏ ବିବେଚନା କରିଛନ୍ତି? ରୁସୋ, ଜର୍ସିଲ୍ଡ, ଏବେ କହିକି ଗଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ, ପୋଲ, ଷ୍ଟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍। ଷ୍ଟାନେଲ ହଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଡୋଲେସେନ୍ସ ପିରିୟଡ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ପିରିୟଡ, ଚାପ ଓ ପ୍ରବଣତାର ବା ଚାପ ଓ ତାଡନାର ସମୟ। ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ଏବେ କହିଲି, ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା, ବିପ୍ଳବ, ସମାଜ ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର, ଯୁବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ଗୋଟେ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବସ୍ଥା। ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଜୀବନର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଘଟିଥାଏ? ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଯୌବନାବସ୍ଥା, ପ୍ରୌଢାବସ୍ଥା, କୈଶୋରାବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। କୈଶୋରାବସ୍ଥା କୈଶୋରାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ଉଚ୍ଚତା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ? 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 45 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 32 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 24 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର 36 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିକି ଗଲି। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟେ? ଜିନ୍‌ଗତ, ବଂଶଗତ, ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବ, ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ହର୍ମୋନର ପ୍ରଭାବରେ ଘଟେ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁଟି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରିୟ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ, ସମବୟସ୍କମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ କହିଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ଦେଖିବା, ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରିୟ ହେଇଥାନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଦି ଦେଲେ ସେମାନେ ବିରକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଏଣ୍ଡ ସେମାନେ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ହେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ତାହେଲେ ନୁହେଁ କେଟା ସବୁବେଳେ କହିଛି, ନୁହେଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ ମାନେ ମୋ କଥା ମାନିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ତାକୁ ଆପଣ କ୍ରସ୍ କରିଦେବେ। ଯୋଉଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ କ୍ରସ୍ କଲା ପରେ ଯୋଉଟା ବଳିବ ସେଟା ତ ଅଟୋମେଟିକ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଇଯିବ। ତ ସମବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା। କେତେ ଇଜି ହେଇଗଲା। ତ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡିକ, ଏଇ ଯୋଉ ସିମ୍ପଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡିକ ମନେ ରଖିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଏକ୍ସାମ ରେ କାମ ଦବ। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ମନୋଭାବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିକାଶର ଲକ୍ଷଣ? ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ଆବେଗିକ, ସାମାଜିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହୁଅନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆବେଗିକ ବିକାଶ। ଆବେଗିକ। କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କୈଶୋରାବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ ଅଛି, ଏଟା ହଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ସେଟା ହଉଛି ମୌଳିକ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୁଧା, ତୃଷ୍ଣା, ତୃଷା, ବିଶ୍ରାମ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି, ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି, ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା, ଏଗୁଡିକ ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାଗିଛି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ବା ମୁଖ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡିକ କେଉଁ ଗୁଡିକ? ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ଏଠି ରହିଲା। ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ରହିଗଲା।
ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ, ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱୀକୃତି, ଭଲ ପାଇବା, ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଯାଉଛି ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଠି କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ସ୍ନେହ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ରହିଗଲା, ଏଟା ହେଲା ଗୌଣ ଆବଶ୍ୟକତା। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା, ତୃଷା, ବିଶ୍ରାମ, ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସି। ଏଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସି ଟା ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। 24 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର ସି। ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ? ସିରିଲ ବଟ୍, ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ, M.A. ମେରିଲ, L.M. ଟର୍ମ୍ୟାନ। ଆଲଫ୍ରେଡ ବିନେଟ ପ୍ରଥମେ 1905 ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ମସିହାଟି ବି ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେତେବେଳେ ବି ଆସି ଯାଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍? ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ବୁଦ୍ଧିର ସହସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ କହିଛି, ବୁଦ୍ଧି ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆଦୌ ବି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁଏ। ବୁଦ୍ଧି ପରିବେଶର ପ୍ରଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହେଉଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ନା କେବଳ ଗୁଣାତ୍ମକ ନା କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ? ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ରହୁଛି ଗୁଣାତ୍ମକ ଓ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ବୋଥ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟେଟିଭ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ? ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା? ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲା କି କର୍ମ ହେଲା କି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଚାଇଲ୍ଡ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ଏଜୁକେସନ ସବୁ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବେ। ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ? ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରାହୁଏ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଏଟାକୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହ ତାର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ଏଠୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ତଥ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡିବ। ସହପାଠୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଏଥିରୁ ବି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସବୁ ଗୁଡିକ ହେଇଥିବାରୁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। କେଉଁଟି ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ? ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱରୂପ ବଂଶଗତ ଏବଂ ପରିବେଷ୍ଟନୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନଥାଏ। ପରିବେଷ୍ଟନୀର ଏକ ଦାନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଣିତରେ ଭଲ କଲା ବେଳେ ସାହିତ୍ୟର ଗଣିତ ଭଳି ଭଲ କରିପାରୁନି, ଏହା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିକୁ ସୂଚାଉଛି? ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସରେ ବି କହିଥିଲି, ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ପ୍ରବନ୍ଧ ବା ଭଲ ଏସେ ଲେଖିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇପାରୁନି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ତାରତମ୍ୟ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନୁହେଁ ଦେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଶିକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ହବ, ଠିକ ଅଛି। ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଯୋଉଟା ବଳିଲା ସେଟା ନୁହେଁ। ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଟିଚର ସେଣ୍ଟର୍ଡରେ, ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁରାତନ ଆପଣଙ୍କର ପନ୍ଥା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଗାଲଟନ, ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ, ପିଆଜେ, ଟର୍ମାନ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ହେଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଗେଡା ହୋଇଥାଏ, ଏହା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ସୂଚାଉଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ନା ମାନସିକ ତାରତମ୍ୟ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଗେଡା, ତାହେଲେ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 2 ଜଣ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ, ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ।
तो फ्रेंड्स आपणकर सबु गुड़िक उपरे आपणकर गुरुत्व थिबारु उपरोक्त समस्त केतेक शिक्षार्थी पाठ पढ़ारे अनग्रसर एवं निरुत्साहित हेबार कारण केतेक शिक्षार्थी पाठ पढ़ारे अनग्रसर हुअन्ति निरुत्साहित हुअन्ति शारीरिक अभिवृद्धि शिक्षागत पार्थक्य आवेगिक अस्थिरता लिंगगत पार्थक्य तो फ्रेंड्स आपणकर शिक्षागत पार्थक्य पाठ पढ़ारे अनग्रसर हेउछन्ति ना तो सेति शिक्षागत पार्थक्य हेबो झियो माने संवेदनशील किंतु पुओ माने टिकिए रुक्ष ଏହା କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଜାତିଗତ ଆବେଗିକ ତ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ଆବେଗିକ ଦେନ୍ ଦେଖିବା फ्रेंड्स କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପାଇଁ ଯୌନ ଜୀବନରେ ପୁରୁଷ ମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଲିଙ୍ଗଗତ ଶିକ୍ଷାଗତ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ତ फ्रेंड्स ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ମୁଁ থিওরি କ୍ଲାସ୍ ରେ फ्रेंड्स ଭିଭିଡଲି ଏଗୁଡିକ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସାରିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କରାଯିବ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସଠିକ ନିରୂପଣ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷଣ ବୟସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦୈନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସଠିକ ନିରୂପଣ କରିଲେ ତ ଯାଇକି ତାର ସମାଧାନ କରିବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଠିକ ନିରୂପଣ କରିନାହାନ୍ତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କିପରି କରିବେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ସଠିକ ନିରୂପଣ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ डाल्टन लैबोरेटरी प्लान प्रथमे किए व्यवहार करथिले डाल्टनकर लैबोरेटरी प्लान तो फ्रेंड्स आपणकर 1920 मसिया हेलेन पार्कहर्स्ट जने अमेरिकीय शिक्षयित्री हेलेन पार्कहर्स्ट 1920 मसिया भी मन रखिबे फ्रेंड्स मसियाटी मन रखिबे काहेकि ना आपणकर एठी पढिला सिना किए करथिले पुणी केतेबेले पढिबो जे को मसियार करथिले क्वेश्चन पड़ी जिवो डाल्टन लैबोरेटरी प्लान हेलेन पार्कहर्स्ट केउ मसिया रे व्यवहार करथिले 1920 हेलेन पार्कहर्स्ट अमेरिकीय शिक्षयित्री डाल्टन लैबोरेटरी प्लान रे शिक्षार्थी माने करूथिबा कार्य को कोन कहा जाय मूल्यांकन चुक्तिपत्र प्रश्नपत्र कार्यफर्द चुक्तिपत्र डाल्टन लैबोरेटरी प्लान रो समय सीमा 1 सप्ताह 1 मास 3 मास 5 मास तो फ्रेंड्स आपणकर 1 मास डाल्टन लैबोरेटरी प्लान रे शिक्षक मानक भूमिका दैनिक शिक्षादान दैनिक परीक्षण उपवेशन सामग्रिक मूल्यांकन आपणकर उपवेशन विनेटका पद्धतिर प्रवर्तक डाल्टन मैक्सवेल आपणकर कार्लेटन वासबर्न थॉर्नडाइक तो आपणकर कार्लेटन वासबर्न किंतु विनेटका पद्धति कहीं कहगला ना विनेटका ठारे प्रथमे ए पद्धतिटी प्रवर्तन करा हेतिला तो सेही स्थानर नाम अनुसार ए पद्धतिटी करा जायछि किंतु ताको प्रवर्तन करथिले कार्लेटन वासबर्न सी होचंती प्रवर्तक विनेटका पद्धतिर गुरुत्व हला शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षार्थी सामर्थ्य केन्द्रिक शिक्षा योजना शिक्षार्थी दैनिक मूल्यांकन शिक्षार्थी श्रेणी उत्तीर्ण आपणकर शिक्षार्थी सामर्थ्य केन्द्रिक शिक्षा योजना ए जो विनेटका पद्धति एंड आपणकर ए जो डाल्टन लैबोरेटरी प्लान एगुड़िक सब हेतिला पिलाकर व्यक्तिगत तारतम्य को दूर करिबा पाई आपणकर इंडिविजुअल डिफरेंस को दूर करिबा पाई प्रोजेक्ट पद्धतिर प्रवर्तक सब बेले फ्रेंड्स मो कहि थाए एसओटीटी क्लास पाखरु भी आरंभ करिके सब बेले मो कहे जे प्रोजेक्ट मेथड होची वेरी इंपोर्टेंट आपणकर तो सेटा होची वास्तव एंड प्रगतिवादी चिंताधारा आपणकर जॉन ड्यूकर प्रगतिवादी और वास्तववादी चिंताधारा उपरे पर्यवेसित किंतु 1918 मसिया रे ताकू किलपैट्रिक प्रवर्तन करथिले बट 1930 रे आपणकर जॉर्ज स्टीवेंसन ताकू अधिक आपणकर फलवती करथिले तो प्रोजेक्ट पद्धतिर प्रवर्तक ताले हेले किए आपणकर किलपैट्रिक केबे करथिले आपणकर 1918 मसिया रे 1918 सब बेले मसिया गुड़िक मन रखिबे एंड 1930 रे आपणकर स्टीवेंसन कोन कले ताकू अधिक फलवती करथिले तो मसिया गुड़िक एंड ना गुड़िक टिके मन रखिबे नले टिके नोट करनेबे देन देखिबा
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପରିସରଭୁକ୍ତ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫରେନ୍ସ ସେଟା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ସାଇକୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ପାର୍ଟ। ଅବିକଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ, ଅବିକଳ ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ତ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ସାଇକୋଗ୍ରାଫି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମାପିଥିଲେ। ଲେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସାଇକୋଗ୍ରାଫି ଯନ୍ତ୍ର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର କେଉଁ ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବ, ବହିର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱଭାବ ରହୁଛି, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ବହିର୍ମୁଖୀ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନ ସ୍ୱଭାବ। ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ମାନେ ଚୁପଚାପିଆ, କଥା ଗୁଡାକୁ ସବୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବେ, ଆଦୌ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣ କଥା ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ମନରେ ରଖିଥିବେ, କାହାକୁ କହିବେନି, ସେମାନେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବର। ଏଣ୍ଡ ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଖୋଲା, ସେମାନେ ହୃଦୟରୁ ପୁରା ଖୋଲା, ତାଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ଥିବ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହି ପକେଇବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ବହିର୍ମୁଖୀ ସ୍ୱଭାବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପାର୍ଥକ୍ୟର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଏଣ୍ଡ ବହିର୍ମୁଖୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ କହିଲା? ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କରିଦେବେ, ସ୍ତର ଦେଖିବେନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଟା ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତାରତମ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗିଲଫୋର୍ଡଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ଜ୍ଞାନ, ବିଚାର ଶକ୍ତି, ସ୍ମୃତି, କେନ୍ଦ୍ରାପ୍ରସାରୀ ଚିନ୍ତା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତଟା ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍। 1905ରେ ପ୍ରଥମ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣକୁ କିଏ ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥିଲେ? ପରିମାର୍ଜିତ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲ୍.ଏମ୍. ଟର୍ମାନ। ଏଲ୍.ଏମ୍. ଟର୍ମାନ। ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧିର ପରୀକ୍ଷଣରୁ ଯେଉଁ ଫଳ ମିଳିଲା, ଏକଥା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ବିନେଟ୍, ବୋରିଂ, ଏଲ୍.ଏମ୍. ଟର୍ମାନ, ଡାଭିଡ୍ ୱେସଲର। ଆପଣଙ୍କର ଏକଥା କହିଛନ୍ତି କିଏ? ନା ବୋରିଂ। ବୋରିଂ କହିଛନ୍ତି। ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସଂଜ୍ଞା କିଏ ନିରୂପଣ କରିଥିଲେ? ଏଲ୍.ଏମ୍. ଟର୍ମାନ, ଡାଭିଡ୍ ୱେସଲର, ଚାର୍ଲସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ, ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଗାଲ୍ଟନ। ତ ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଚାର୍ଲସ ସ୍ପିୟରମ୍ୟାନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଏଠି 65ରୁ 70 MCQ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ତ ଆଜିକୁ ଲଗେଇକି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1 CDPର 4ଟି ଆମେ MCQ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେଲେ। ତ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମନରେ ଆସୁଥିବା ଡାଉଟକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଆଦୌ ବି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।